Welcome back to Dreamcatcher. Today we are going to learn a very funny chapter that is Post Early for Christmas, written by R.H. Wood. It is said that laughter is not devoid of an element of pain, which means that the laughter contains an element of pain. So humor always completely innocent and harmless. Is it is at is it at the cost of creating inconvenience to others, at least at times? Read the one act play and make an assessment. The Post Early for Christmas by R.H. Wood. The characters are a young lady assistant, Mrs. Smith, Mrs. Jones, a deafly old gentleman, a farmer, a fuzzy old lady, Mrs. Higgins, Bertie, her son, a foreign tourist, and a policeman. It's a scene, a post office with posters reading Post Early for Christmas. Assistant, my. Okay, one important thing is that you have to take your textbook and listen to this. Okay, page number 134. Take it. Just pause and take it. Okay, I'll be reading. I am going to read. Assistant, my. What a busy day it was for me yesterday. I didn't have a minute rest all day. What with Christmas nearly here and people sending parcels and cards. And what funny people there are in this world, to be sure. Only the other days a man come into my office and said, "Please could you tell me where I could get a stamp?" Of course, at first I thought he was playing a joke on me. Then there was the old man who couldn't see very well. He put his glass on the counter and said, "A pinch, a pint of beer, please, miss." So I gave him a dozen penny stamps instead. She opens a book of stamps. Oh, here is my first customer. Mrs. Smith enters. Mrs. Smith, good morning, miss. Cold, isn't it? Assistant, yes, it certainly is. It looks as thought we shall be having snow for Christmas. Mrs. Smith, I hope we don't. Snow is so bad for my rheumatism, you know. Last Christmas I had it so badly and that I couldn't enjoy myself at all. Assistant, let's hope it doesn't snow then. What can I do for you, Mrs. Smith? Mrs. Smith, a book of stamps, please, and a postal order for half a crown. Assistant, no parcel for me to weigh? Good gracious, no, I have sent all my presents and cards. I believe in posting cards for Christmas. Assistant, I wish more people would do it. It's no wonder parcels are damaged in the last minute rush. There you are, Mrs. Smith, your stamps and your postal orders. Okay, I will explain you till there. ദിസ് ഇസ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വൺ ആക്ട് പ്ലേ ആണ്. അതായത് ഒരു തവണ കർട്ടൻ മേലോട്ട് പൊക്കിയാൽ ആ ഒരു നാടകം അവസാനിക്കുന്നത് വരെ ആ ഒരു കർട്ടൻ താഴ്ത്താറില്ല. അപ്പോൾ ആദ്യം തുടങ്ങുന്നത് ഒരു പോസ്റ്റർ അവിടെ ഉണ്ട്. പോസ്റ്ററിനകത്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പോസ്റ്റ് ഏർലി ഫോർ ക്രിസ്മസ് എന്ന ഒരു സെൻറ്റൻസ് ആണ്. അപ്പോൾ അസിസ്റ്റൻ്റ് പറയും, ഓക്കെ, അസിസ്റ്റൻ്റാണ് ആ ഒരു നാടകത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തുടങ്ങുന്നത്. മൈ വാട്ട് എന്ത് വളരെ തിരക്കേറിയ ദിവസമാണെന്ന്. ഇന്നലെ എനിക്ക് ഒരു മിനിറ്റ് പോലും
വിശ്രമിക്കാൻ വേണ്ടി സാധിച്ചില്ല. ക്രിസ്മസ് അടുത്തെത്തി. ആളുകൾ ഇപ്പോഴും പാഴ്സൽസും കാർഡ്സും എല്ലാം സെൻഡ് ചെയ്യുകയാണ്. പിന്നെ മറ്റ് ചില ദിവസങ്ങളിൽ ഒരു ദിവസം ഒരു വ്യക്തി വന്നിട്ട് എന്നോട് ചോദിച്ചു, ഇവിടെയാണോ അല്ല, ഈ പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൽ ചെന്നിട്ട് ആ ഒരു മനുഷ്യൻ ചോദിക്കുകയാണ്, എവിടെ നിന്നാണ് എനിക്ക് സ്റ്റാമ്പ് വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റുന്നത്. അതെന്തൊരു ചോദ്യമാണ്, കാരണം പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൽ വെക്കുന്നത് സ്റ്റാമ്പല്ലേ, അവിടെ വന്നിട്ട് എവിടെ കിട്ടും എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതൊരു രസകരമായൊരു മൊമെൻ്റാണ്. ഓക്കെ, അടുത്തതായിട്ട് ഒരു ദിവസം ഒരു വയസ്സായ മനുഷ്യൻ വന്നിട്ട് ചോദിച്ചു, എനിക്കൊരു കുറച്ച് ബിയർ കിട്ടുമെന്ന്. അതുകൊണ്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യും, അസിസ്റ്റൻ്റ് ഒരു ഡസൻ പെന്നി സ്റ്റാമ്പ്സ് കൊടുത്തുവിട്ടു. മിസ്സസ് സ്മിത്താണ് അടുത്ത് പറയുന്നത്. മിസ്സസ് സ്മിത്ത് അവളോട് കയറി വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ഗുഡ് മോർണിംഗ്, എന്ത് തണുപ്പാണ് ഇവിടെ. അപ്പം അസിസ്റ്റൻ്റ് പറയുകയാണ്, അതെ, ക്രിസ്മസിന് സ്നോ ആയിരിക്കാനാണ് ചാൻസ്. അപ്പോൾ മിസ്സസ് സ്മിത്ത് പറഞ്ഞു, വേണ്ട, കാരണം എനിക്ക് റുമാറ്റിസം ഉള്ളതാണ്, അതായത് വാദമുള്ളതാണ്. കഴിഞ്ഞ ക്രിസ്മസിൽ ഇത് വളരെ നന്നായിട്ട് അസുഖം അങ്ങ് മൂർച്ഛിച്ചു, മീൻസ് വളരെ കൂടി. അതുകൊണ്ട് കഴിഞ്ഞ ക്രിസ്മസ് എനിക്ക് ആഘോഷിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റിയില്ല. അസിസ്റ്റൻ്റ് പറഞ്ഞു, ഇത്തവണ സ്നോ പെയ്യരുതേ എന്ന്. അപ്പോൾ അസിസ്റ്റൻ്റ് പറഞ്ഞു, എങ്കിൽ സ്നോ ഇത്തവണ പെയ്യണ്ട. ഞാൻ മിസ്സസ് സ്മിത്തിന് വേണ്ടി എന്താണ് ചെയ്തു തരേണ്ടത്? അപ്പം മിസ്സസ് സ്മിത്ത് പറഞ്ഞു, എനിക്ക് കുറച്ച് സ്റ്റാമ്പ് വേണം, പിന്നെ പോസ്റ്റൽ കാർഡ് ഫോർ ഹാഫ് എ ക്രൗൺ, നമ്മൾ 2.5 ഷില്ലിങ് എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ, അതുപോലെ. അസിസ്റ്റൻ്റ്, നോ പാഴ്സൽ ഫോർ മീ ടു വെയിറ്റ്. അപ്പം വെയ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പാഴ്സലൊന്നും ഇല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പം മിസ്സസ് സ്മിത്ത് പറഞ്ഞു, ഞാനാണെങ്കിൽ ക്രിസ്മസിന് മുമ്പ് തന്നെ എൻ്റെ പാഴ്സൽസും കാർഡ്സും എല്ലാം സെൻഡ് ചെയ്തു. ഇത് പോസ്റ്റിംഗ് ഏർലി ഫോർ ക്രിസ്മസ്, അതാണല്ലോ ചേട്ടൻ്റെ പേര്, പോസ്റ്റ് ഏർലി ഫോർ ക്രിസ്മസ്. അപ്പോൾ അസിസ്റ്റൻ്റ് പറഞ്ഞു, ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് ആളുകൾ ക്രിസ്മസിന് മുമ്പ് തന്നെ ചെയ്തിരുന്നുവെങ്കിൽ അവസാനത്തെ നിമിഷത്തിലുള്ള ഒരു റഷിൽ പല സാധനങ്ങളും ഡാമേജ് ആവുന്നത് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യായിരുന്നു. എന്നിട്ട് മിസ്സസ് സ്മിത്തിന് സ്റ്റാമ്പും പോസ്റ്റൽ ഓർഡേഴ്സും കൊടുത്തു. ഓക്കെ, ഐ വിൽ റീഡ് ദ റെസ്റ്റ്. മിസ്സസ് ജോൺസ് എൻ്റർ. മിസ് സ്മിത്ത്, താങ്ക് യു മിസ്. ഹലോ Mrs. Jones, how are you? I haven't seen you for a long time. Are you keeping well? Miss Jones moved to the counter, and deaf old gentleman enters and stands at the back, peering at a huge shopping list. Mrs. Jones, I am very well, thank you. Have you wished your Christmas shopping yet? I am still in the middle of mine. Mrs. Smith, I have posted my cards and presents. Mrs. Jones hands some large parcels to the assistant who weighs them. Mrs. Jones, you're lucky. I don't want these presents damaged, miss. So please see that they are handled very carefully. Assistant, well, we do our best, madam, although it would have been better if they had been posted last week. See, it's an... Okay, I'll explain later. Mrs. Jones, when I post my Christmas presents is my own affair. Assistant, politely, yes, madam. That will be 10 and 6 pence altogether. Mrs. Jones hands her the money. Thank you, madam. ഓക്കെ, സോ ഈ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ പറയുന്നത് മിസ്സസ് ജോൺ അപ്പോഴേക്കും കയറി വന്നു. മിസ്സസ് സ്മിത്ത് പറഞ്ഞു, താങ്ക് യു മിസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്, അതായത് അസിസ്റ്റൻറ്റിനോട് താങ്ക് യു മിസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്, ഹലോ മിസ്സസ് ജോൺ, ഹൗ ആർ യു, നിങ്ങളിപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ്?
നിങ്ങളെ ഒരുപാട് നാളായി ഞാൻ കണ്ടിട്ട്, നിങ്ങൾ സുഖമായിരിക്കുന്നോ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന. എന്നിട്ട് മിസ്സസ് ജോണ് കൗണ്ടറിലോട്ട് അടുത്ത് പോയി. ആ ഒരു സമയത്താണ് വയസ്സായ ഒരു ജെൻറ്റിൽമാന് സ്റ്റാൻഡ്സ് അറ്റ് ദ ബാക്ക് പിയറിങ് എ ഹ്യൂജ് ഷോപ്പിംഗ് ലിസ്റ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ മിസ്സസ് ജോൺ പറഞ്ഞു, ഞാനാണെങ്കിൽ സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു, നന്ദിയുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ ക്രിസ്മസ് ഷോപ്പിംഗ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞോ? ഞാൻ ഇപ്പോഴും ക്രിസ്മസ് ഷോപ്പിംഗ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ മിസ്സസ് സ്മിത്ത് പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഓൾറെഡി എൻ്റെ കാർഡ്സും പ്രസൻസും എല്ലാം സെൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. അപ്പം മിസ്സസ് ജോൺസ് എൻ്റെ കയ്യിൽ കുറച്ച് ലാർജ് പാർസൽസ് അസിസ്റ്റൻറ്റിൻ്റെ കയ്യിലോട്ട് കൊടുത്തിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് മിസ്സസ് ജോൺസ് അസിസ്റ്റൻറ്റിനോട് പറയുകയാണ്, നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന എൻ്റെ പ്രസൻസ് ഡാമേജ് ചെയ്യാതെ വളരെ സൂക്ഷിച്ച് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യണമെന്ന്. അപ്പോൾ അസിസ്റ്റൻറ്റിന് പറഞ്ഞു, ഞങ്ങളുടെ പരമാവധി ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് മാഡം, എങ്കിൽ പോലും നിങ്ങൾ നേരത്തെ തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ നേരത്തെ തന്നെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുമായിരുന്നു. അവിടെ ഒരു ഇഫ് ക്ലോസ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. It would have been better if they had been posted last week. ഓക്കെ, ഇത് കുറച്ചും കൂടി നല്ലതായേനെ നിങ്ങൾ ഒരാഴ്ചയ്ക്ക് മുമ്പ് തന്നെ അയച്ചിരുന്നെങ്കിൽ. ഓക്കെ, മിസ്സസ് ജോൺസ്, വെൻ ഐ പോസ്റ്റ് മൈ ക്രിസ്മസ് പ്രസൻറ്റ്. ഓക്കെ, ഞാൻ എപ്പോൾ എൻ്റെ ക്രിസ്മസ് പ്രസൻറ്റ് അയക്കണമെന്ന് അത് എൻ്റെ കാര്യമാണ്. ഒരു ധാർഷ്ട്യം പോലെയാണ് മിസ്സസ് ജോൺസ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ അസിസ്റ്റൻ്റ് അവരുടെ ജോലിയല്ലേ, തിരിച്ച് കയർത്ത് പറയാൻ പാടില്ലല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് പൊളൈറ്റായിട്ട് പറഞ്ഞു, ശരിയാണ് മാഡം. എന്നിട്ട് അതെ, നിങ്ങൾക്ക് മറ്റൊരു കാര്യം പറയാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, 6 പെൻസ് മൊത്തത്തിലായിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ മിസ്സസ് ജോൺസ് അവരുടെ പൈസ വാങ്ങിച്ചു, പറഞ്ഞു താങ്ക് യു മാഡം. ഓക്കെ, അടുത്ത സിനാരിയോ ഇങ്ങനെയാണ്. മിസ്സസ് ജോൺസ് joined Mrs. Smith away from the counter. The deaf old gentleman comes to the assistant. Can I serve you, sir? Gentleman, no, thank you. I have only come for me old pension. Assistant, I see. Have you your book? Gentleman, pardon? ഇത് ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ പറഞ്ഞു, ഇറ്റ് വുഡ് ബി ഫണ്ണി. അപ്പം മിസ്സസ് ജോൺസ് മിസ്സസ് സ്മിത്തിനെ ജോയിൻസ് മിസ്സസ് സ്മിത്ത് എവേ ഫ്രം ദ കൗണ്ടർ. ഓക്കെ, അതൊരു കാര്യം. ആ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ അസിസ്റ്റൻറ്റിൻ്റെ അടുത്തോട്ട് ഒരു വയസ്സായ ചെവി കേട്ടുകൂടാത്ത ഒരു ജെൻറ്റിൽമാൻ വന്നു. അപ്പോൾ അപ്പം അസിസ്റ്റൻറ്റിന് പറഞ്ഞു, ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളെ സഹായിക്കേണ്ടത്? ജെൻറ്റിൽമാൻ, വേണ്ട, താങ്ക് യു. നോ താങ്ക് യു, ഐ ഹാവ് ഓൺലി കം ഫോർ മീ ഓൾഡ് പെൻഷൻ. ശരിക്കും അവർ ചോദിച്ചത് എങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് സഹായിക്കാൻ പറ്റുന്നതെന്ന്. അപ്പം ജെൻറ്റിൽമാൻ പറയാണ്, വേണ്ട, ഞാൻ വന്നത് ഇവിടുത്തെ എൻ്റെ വാർദ്ധക്യ പെൻഷൻ വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടിയാണെന്ന്. കാരണം ജെൻറ്റിൽമാനിന് ചെവി കേട്ടുകൂടാ, അതുകൊണ്ട് വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അസിസ്റ്റൻ്റ് പറഞ്ഞു, ഐ സി. ഹാവ് യു യുവർ ബുക്ക്? ജെൻറ്റിൽമാൻ, പാർഡൻ? അസിസ്റ്റൻ്റ് പറയാണ്, ഐ സി. ഓ ശരി, ഓക്കെ, ഐ സി. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ബുക്ക് കൊണ്ടുവന്നോ എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്. ജെൻറ്റിൽമാൻ, കേട്ടില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കണം എന്ന മീനിങ്, പാർഡൻ. അസിസ്റ്റൻ്റ്, ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങളുടെ പുസ്തകം കൊണ്ടുവന്നോ എന്നാണ്. അപ്പോൾ ജെൻറ്റിൽമാൻ, ഓഫ് കോഴ്സ് ഐ ഡിഡ്. എങ്ങനെ? അസിസ്റ്റൻ്റ് ചോദിച്ചു. ഐ സെഡ്, ഡിഡ് യു ബ്രിങ് യുവർ ബുക്ക്? ജെൻറ്റിൽമാൻ, ഓഫ് കോഴ്സ് ഐ ഡിഡൻറ്റ് ബ്രിങ് മീ കുക്ക്. മീ വൈഫ് ഡസ് ഓൾ മീ കുക്കിംഗ്. ദാറ്റ്സ് ഫണി. അപ്പം അസിസ്റ്റൻ്റ് പറഞ്ഞു, ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങളുടെ പുസ്തകം കൊണ്ടുവന്നോ എന്നാണ്. അപ്പോൾ ജെൻറ്റിൽമാന് ചെവി കിട്ടുമല്ലോ. അപ്പം പറഞ്ഞു,
ബുക്ക് മാത്രം ജെൻറ്റിൽമാൻ കേട്ടോളൂ, കുക്ക് കേട്ടില്ല. അപ്പം ഓഫ് കോഴ്സ്, തീർച്ചയായും ഞാൻ എൻ്റെ കുക്കിനെ കൊണ്ടുവന്നില്ല, എൻ്റെ വൈഫ് നന്നായിട്ട് കുക്ക് ചെയ്യും. ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, മീ വൈഫ് എന്നാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത്, മീ. പിന്നെ ഹാവ് യു യുവർ ബുക്ക്, പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള ഇംഗ്ലീഷൊന്നും അല്ല അവർ സംസാരിക്കുന്നത്. അത്ര വിദ്യാഭ്യാസമൊന്നും ഇല്ലാത്ത, അല്ലെങ്കിൽ അത്ര ഇംഗ്ലീഷൊന്നും സംസാരിക്കാൻ അറിഞ്ഞിടാത്ത ആളുകളാണ്. ഓക്കെ, കുക്ക് മാത്രം കേട്ടോളൂ, ശരിക്കും അത് ബുക്കായിരുന്നു. Assistant, with great patience, I am afraid you didn't hear what I said. Gentleman, bed? What to be in bed? I am not as young as I was, but I am still healthy. Don't you be so imprudent, young lady. അപ്പം ഈ പറയുന്ന അസിസ്റ്റൻ്റ് പറഞ്ഞു, ഞാൻ പറഞ്ഞത് കേട്ടില്ലേ, അല്ല ഐ എം അഫ്രൈഡ് യു ഡിഡ്ന്റ് ഹിയർ, അയ്യോ ഞാൻ പേടിക്കുന്നു നിങ്ങളത് കേട്ടില്ല എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, വാട്ട് ഐ സെഡ്. അപ്പം ജെൻറ്റിൽമാൻ പറഞ്ഞു ഡെഡ് അല്ല, ഓക്കെ, ബെഡ്, ശരിക്കും സെഡ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത്, ജെൻറ്റിൽമാൻ കേട്ട ബെഡ് എന്നാണ്. ഞാൻ പണ്ടത്തെ പോലെ അത്ര യങ് അല്ലെങ്കിലും ഇപ്പോഴും എനിക്ക് ആരോഗ്യമുണ്ട്. എന്നോട് ഇംപ്രൂഡൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇംപൊളൈറ്റായിട്ട്, എന്നോട് പൊളൈറ്റ് അല്ലാത്ത രീതിയിൽ പെരുമാറരുതെന്ന് യങ് ലേഡിയോട് പറഞ്ഞു അസിസ്റ്റൻറ്റ്. ഐ എം അഫ്രൈഡ് യു ഡിഡ്ന്റ് ഹിയർ വാട്ട് ഐ സെഡ്. ഐ സെഡ്. ജെൻറ്റിൽമാൻ, ഡെഡ്? ഹൂ സേസ് ഐ ആം ഡെഡ്? ആർ യു ട്രൈങ് ടു ടെൽ മീ മൈ ഓൺ നെയിം, യങ് വുമൻ? Me name's Sam and all I have come for me is my pension. ഞാനാണെങ്കിൽ പറഞ്ഞത് അവർ കേട്ടില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. ഞാൻ പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാൽ എന്ന് അസിസ്റ്റൻ്റ് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ജെൻറ്റിൽമാൻ കേട്ടത് സെഡ് അല്ല, ടെഡാണ്. എന്താണ്? ആര് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ ടെഡാണെന്ന്? നിങ്ങൾ എൻ്റെ പേര് പറയാനാണോ ശ്രമിക്കുന്നത്? എൻ്റെ പേര് സാം എന്നാണ്. ഞാൻ വന്നത് എൻ്റെ പെൻഷൻ വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടിയുമാണ്. അസിസ്റ്റൻറ്റ്, ഐ നോ, ബട്ട് ഹാവ് യു ബ്രോട്ട് യുവർ ബുക്ക് വിത്ത് യു? അസിസ്റ്റൻറ്റ്. ജെൻറ്റിൽമാൻ, നൗ ലുക്ക് ഹിയർ യങ് ലേഡി, ഡോണ്ട് യു സ്റ്റാർട്ട് ദിസ് കുക്ക് ബിസിനസ് എഗെയിൻ. ഓക്കെ, അപ്പം അസിസ്റ്റൻ്റ് ചോദിക്കുകയാണ് നിങ്ങളുടെ പുസ്തകം കൊണ്ടുവന്നോ എന്ന്. ജെൻറ്റിൽമാൻ വീണ്ടും കേട്ടത് കുക്കെന്നാണ്. നിങ്ങൾ വീണ്ടും തുടങ്ങിയോ നിങ്ങളുടെ കുക്ക് ബിസിനസ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അസിസ്റ്റൻറ്റ് ലൗഡ്ലി, നോട്ട് കുക്ക് ബട്ട് ബുക്ക്. ജെൻറ്റിൽമാൻ, ഹോ യു വോണ്ട് മീ ബുക്ക്? വൈ ഡിഡ്ന്റ് യു സേ സോ ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് പ്ലേസ് ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ഓൾ ദിസ് കുക്ക് നോൺസെൻസ്? അപ്പം അസിസ്റ്റൻ്റ് ഉറക്കെ പറഞ്ഞു, കുക്കല്ല ബുക്കാണെന്ന്. ജെൻറ്റിൽമാൻ, ഓ നിങ്ങൾക്ക് ബുക്കാണോ വേണ്ടുന്നത്? ഇതെന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ആദ്യമേ പറഞ്ഞില്ല? ചുമ്മാ ഈ കുക്കിംഗ് നോൺസെൻസിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അസിസ്റ്റൻറ്റ്, താങ്ക് യു സർ. നന്ദിയുണ്ട് സാർ. ഓക്കെ, ഹി ടേൺസ് ടു മിസ്സസ് സ്മിത്ത് ആൻഡ് മിസ്സസ് ജോൺസ്. അപ്പം ഈ ഒരു ആൾ തിരിഞ്ഞ് എന്നിട്ട് മിസ്സസ് ജോൺസിനോടും മിസ്സസ് സ്മിത്തിനോടും തിരിഞ്ഞു വന്ന് കാര്യം എന്നിട്ട് അവരോട് പറയാണ്, ജെൻറ്റിൽമാൻ, എ ബിറ്റ് നിപ്പി ലേഡീസ്. ഈ വയസ്സായ ആളുകൾ ചില യങ് ആയിട്ടുള്ള സ്ത്രീകളോട് സംസാരിക്കുന്ന ഒരു ഫണ്ണി ആയിട്ടുള്ള അവിടെ വയസ്സായ ആളുകൾ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ഫ്ലേർട്ടിങ് രീതിയിൽ സംസാരിക്കുന്നതാണ്. എ ബിറ്റ് നിപ്പി ലേഡീസ് മീൻസ് കോൾഡ്, ഇൻ ദ സെൻസ് കോൾഡ് ആണല്ലേ. മിസ് സ്മിത്ത് സ്മൈലിംഗ് കൈൻഡ്ലി, യെസ് ഈസൻറ്റ് ഇറ്റ്? അതെ എന്ന് പറഞ്ഞു. അസിസ്റ്റൻറ്റ്, ദേ യു ആർ സർ. ജെൻറ്റിൽമാൻ, താങ്ക് യു മിസ്, ദ കോംപ്ലിമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് ദ സീസൺ ടു ഈ. താങ്ക് യു സർ. നന്ദിയുണ്ട് സർ. അപ്പോൾ ജെൻറ്റിൽമാൻ പറഞ്ഞു താങ്ക് യു മിസ്. പിന്നെ പറഞ്ഞത് ഹാപ്പി ക്രിസ്മസ് എന്നത് ഈ പറയുന്ന കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ടു ദ സീസൺ, കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഓഫ് ദ സീസൺ, ഇത് ക്രിസ്മസ് മന്തിനെ പറയുന്നത്. വിഷസ് പറയണം, ഒരു മന്തിൻ്റെ വിഷസ്. ഓക്കെ,
സോ അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇപ്പം ഞാൻ പറയുന്നത്. ബാക്കി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് സെഷനിൽ നോക്കാം. വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഫണ്ണി ആയിട്ടുള്ള പോർഷൻസ് ഇനിയും വരുന്നുണ്ട്. സോ താങ്ക് യു.